بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ اس دنیا میں بد اخلاق مالدار اصل میں سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کو رات میں پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی اور بے صبرے کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو حق کے ساتھ اس لیے کھڑے نہ ہوئے کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطرے سے دریا بنتا ہے اسی طرح آپ کی سوچ سے آپ کا ایمان بنتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر سر پر چڑھ جائے گی تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں بہترین مبالغہ وہ ہے جس کے پاس تبلیغ کے لیے الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ اس دنیا میں جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر اپنی ساری طاقت اس کے حاصل پر لگا دو، پھر تم دیکھنا کہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وفا ایک ایسا در ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی خامیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب انسان کو پرواہ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی انسان رنگینی کو ترجیح کیوں دیتا ہے؟ حال کے بدحال ہونے کے باوجود بھی مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسہ تو جاہل بھی کما لیتے ہیں۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر اس دنیا میں خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگتا ہے۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کیونکہ آپ کا ایسا کرنے سے کسی کے چہرے پر ماں کی مسکراہٹ نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کا عکس۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔
अल्लाह का जिक्र हमारी रूह का और हमारे जिस्म का ताल्लुक और राब्ता पैदा करता है, और जब ये राब्ता कायम हो जाता है तो बेचैनी से निजात मिल जाती है। इस दुनिया में ताकतवर का नुकसान ना कीजिए, क्योंकि वो आपकी दुनिया खतरे में डाल सकता है, और वहीं कमज़ोर का नुकसान ना कीजिए, क्योंकि वो आपकी आखिरत को खतरे में डाल सकता है। अपनों से इतनी शिकायतें मत कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। अपने दुश्मन को हमेशा माफ़ कर दो, क्योंकि ये उसको सबसे ज़्यादा अजियत देगा। अगर कोई ये कोशिश करता है कि वो सबसे अच्छा समझा जाए तो वो बेवकूफ़ों का सरदार है। झुकी हुई शाख फलदार ज़रूर होती है, मगर ज़्यादा झुकी हुई शाख रास्ते पर चलने वालों के लिए मुश्किलात पैदा करती है। जब कोई हर वक्त तुम्हारी ऐबजोई करे तो उस इंसान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करो। इस दुनिया में जब किसी आदमी को उसकी बिसात से ज़्यादा दुनिया मिल जाती है तो वो लोगों के साथ बदसलूकी करता है। इस दुनिया में एक समझदार शख्स दूसरे नासमझ को जानता है, क्योंकि एक ज़माने में वो भी नासमझ था, लेकिन एक नासमझ दूसरे समझदार को नहीं जानता, क्योंकि वो कभी भी समझदार नहीं रहा। इस दुनिया में सलामती इसी में है कि अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि जब तक मछली का मुंह बंद रहता है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। हज़रत अली ने फरमाया कि वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारा एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कद्र ना हो, चाहे वो फिर किसी का दिल हो या घर। इंसान की फितरत है कि लाहासिल के लिए रोता है और हासिल को रुलाता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ तुम एहसान करके उसका बदला दे दो, क्योंकि एहसान बस ज़बानों की ज़बान बंद कर देता है। अगर आप किसी की मदद इस नियत से कर रहे हैं कि वो बदले में आपको कुछ देगा, तो इसका मतलब ये है कि आप नेकी नहीं बल्कि तिजारत कर रहे हैं। अगर आप इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करना सीख जाओ। तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। इस दुनिया में जो बहुत अच्छा लगे उससे कम ही मिला करो, क्योंकि इस तरह तुम फायदे में रहोगे। इस दुनिया में नाकामी बरसाती बादल की तरह है और तुम्हारे इरादे एक छाते की तरह। जैसे नजर आना चाहते हो वैसे ही बन जाओ। खामोश रहो, क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। अगर अल्लाह अता करने पर आ जाए तो बंदे की ज़ात, औकात और उम्र नहीं देखता। कोई इस दौर में वो आईना तकसीम करे जिसमें बातिल भी नज़र आता हो और जाहिर भी। इस दुनिया में बुरा वक्त बताता है कि इंसान को अपना अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। ये भी ख्वाबों की मेहरबानी है कि जाने वाला दिखाई देता है। सब्र की कश्ती एक ना एक दिन हासिल तक पहुंच ही जाती है। इस दुनिया में जो सब्र की इंतहा करता है उसे फिर मौजज़ों की इंतहा भी मिलती है। इस दुनिया में शुक्र से बहुत मिलता है और हर रोज़ मिलता है। ए ख्याली यार, हमें ले चल ऐसी जगह जहाँ तन्हा होकर भी तन्हा ना हो। आजकल ज़रूरतें तय करती हैं कि लहजे कितने मीठे रखने हैं। इस दुनिया में जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़ोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। अपनी ज़िंदगी में इतने कमज़ोर ना बनो
कि अकेले छोड़े जाने पर टूट जाओ, क्योंकि दूसरों के सहारे जीने वाला दर हकीकत कमज़ोर होता है। इसलिए अपनी खुदी को अपने वजूद में बेदार करें, क्योंकि इंसान की हिम्मत और कोशिश से सब कुछ हो सकता है। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से मुख्तलिफ होती है। इस दुनिया में हर बुजुर्ग की बात में हिकमत मत ढूंढें, क्योंकि इस दुनिया में कुछ अहमक लोग भी बूढ़े हो जाते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। हासिल जिंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। इस दुनिया में दिल की दवा क्या है? कुरान की तिलावत, तन्हाई के आंसू, अच्छी सोहबत और अल्लाह के लिए आपका क़याम। किसी से बदला लेने में जल्दी ना करो और किसी के साथ नेकी करने में देरी ना करो। इस दुनिया में भूलता तो कोई नहीं, बस याद करने के बहाने खत्म हो जाते हैं। जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। हज़रत अली ने फरमाया कि 5 जगहों पे इन 5 चीज़ों की हिफाजत करो। महफिल में ज़बान की, बाज़ार में आँख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पर पेट की और निगाह में हया की। इस दुनिया में बर्दाश्त ऐसी मजबूत शय है कि पत्थर पलटकर मारने वाले के मुंह पर जा पड़ता है। हजारों डिग्रियां लेकर इल्म पर दस्तरी पाकर छलकते लफ्ज आंखों से ना पढ़ पाओ तो तुम जाहिल हो। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन सबक वही याद रहते हैं जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जब परेशानियां हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो इस्तग़फ़ार कसरत से किया करें। ए इंसान, तू कहीं वक्त की बातों में ना आ जाना, क्योंकि इसने तुझसे पहले ना जाने कितनों को ही धोखा दे दिया है। तहलका मचा देती है अर्शे आसमान में जब मोहब्बत जवानी में खुदा का नाम लेती है। दुनिया को सच्चे होने की दलील मत दो और यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। जिस दिल में दीन जिंदा हो वो दिल कभी मायूस नहीं होता। जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त को बदलने में जिंदगी लग जाती है। अगर हालात पर आपकी पकड़ अच्छी है तो जहर उगलने वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। अगर तुम देखना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे बगैर कैसी होगी, तो ये देख लो कि जो लोग मर गए हैं दुनिया उनके बगैर कैसी है। लोग ये नहीं जानते कि क़यामत वाले दिन उनके साथ क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क़यामत के दिन क्या होगा। रिश्तों को निभाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, प्यार और बर्दाश्त। और जिस शख्स में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं वो शख्स कभी भी तन्हा नहीं हो सकता। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनते रहो और जवाब देने का हक तुम वक्त पर छोड़ दो। नेकी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन तुम्हारे रब को अगर पसंद आ जाए तो वो दोज़ख तुम पर हराम कर देता है। ये खुश्क पत्ते बता देते हैं कि यहाँ ज़वाल सबको आता है। खुश अखलाकी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर छिड़कोगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू आपको अपने अंदर आएगी। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। वो रास्ते पहले ही बना देता है
لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ انسان کو اتنا کسی چیز نے نہیں تھکایا جتنا اس کو اس کے خیالات نے تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو کہ دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ طوفانوں میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جایا کرتی ہیں۔ اس دنیا میں یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ اپنے والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ ایک طرفہ ہی صحیح، کوئی ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھے تو دریا بن جائے۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا، کیونکہ ضروریات، زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتی ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر مجھ پر یقین کرو، کیونکہ میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ ایک بار درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے، کیونکہ جب کوئی مجھ پر پتھر مارتا ہے تو میں اسے بدلے میں پھل دیتا ہوں۔ اس دنیا میں محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، کیونکہ وہ تمہیں ویران کنووں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا اداس ہوں تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ اپنے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص ہمسفر ہو۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، لیکن ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ کوشش کریے کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کیجیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کون کون برداشت کر رہا ہے۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، کیونکہ دن بگڑتا ہے، سنورتا ہے اور اسی طرح گزر جاتا ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور اس کی کمی پوری کرنا دونوں الگ الگ بات ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کسی کی جگہ لی جا سکتی ہے لیکن اس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور یہی بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ اور یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتا ہے کہ جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور تھی۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔